ٹھیک ہے، فرق اتنا وہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ والے کا در ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں اللہ کا گھر بھی ہوتا ہے. اس پہ بات نہیں کرنی ہے، بس چند باتیں ضروری میں کہہ جاؤں. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ پیسہ کہاں خرچ کریں گے؟ حلال جگہ. آپ اپنے روپے کی اہمیت سمجھیے. کتنی محنت سے ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں، کتنی محنت سے. کوئی دبئی، کویت، مہاراشٹر، ممبئی، پونے، گجرات، کہاں کہاں آپ جائیے اپنے یو پی کے لوگ ملتے ہیں، نوجوان بچے جلسے کراتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ممبئی پہ یو پی والوں کا قبضہ ہے، پونے میں یو پی والوں کا قبضہ ہے. اکثر ہمارے علاقے کے لوگ ادھر رہتے ہیں. لیکن تکلیف کب ہوتی ہے؟ پورا سال چندہ کرتے محنت کی کمائی کا، اور جب علاقے میں آتے ہیں نا چندہ یہ کہہ کے کرتے کہ مولوی صاحب عرس ہونا ہے. اور جب عرس کی باری آتی ہے نا تو وہ محنت کی کمائی اکٹھی کر کے لانے والے لوگ جب مجابروں سے آ کے کہتے ہیں حضرت جی عرس ہونا کہ نہیں، تو بابا کہتا عرس تو ہونا ہے. پوچھتے ہیں کسے بلایا جائے گا؟ بابا کہتا ہے کہ بس اسے بلایا جائے گا کہ جو ڈھول بھی لے کے آئے گا، تماشا بھی کر کے جائے گا. ان تماشوں نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، یہ لوگ کہتے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ، جن کے چہروں پہ داڑیاں نکی ہوتی ہیں، جو ایک وقت مسجد میں نہیں جایا کرتے ہیں، ان پہ چشتی رنگ چڑھا کرتا ہے. جن کے منہوں سے شراب کی مہک آتی ہے وہ کہتے ہیں چشتی رنگ چڑھ گیا ہے. اور ان کے دھت نشے میں آ کر کے لوگ کہتے ہیں قلندر کو بلایا ہے. کس کا قلندر ہے؟ کوئی کہتا میں علی کا ملنگ ہوں، اوقات دیکھ اپنی اور بات دیکھ اپنی. علی کے ملنگ ایسے نہیں ہوتے. رہ گئی علی کی بات، خدا کی قسم علی اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، ہزار بار بشویم کہ ان سے مجھ کو گلاب انوز نام تو گفتن کمانے پہ ادر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس کمبل پوش، مسلک اعلی حضرت. کیا بات ہے! واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ. یہ کنڈیشن ہے ہماری، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. میں کھل کے کہتا ہوں اسلام سب سے زیادہ ہندوستان میں خانقاہوں کے ذریعے پھیلا ہے، لیکن آج اسلام کو سب سے بڑا نقصان کچھ خانقاہوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. خدا کرے عقل سلیم آ جائے ان مجابروں کو جو شریعت کی نہیں طبیعت کی سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جن مزاروں پہ تماشے ہوتے ہیں نا، جاؤ اٹھاؤ مزار والے کو، پوچھو اس سے جا کے تیرا مزار کیسے بنا؟ کیا ڈھولک لٹکائی تھی گلے میں؟ باجے بجائے تھے گلیوں میں؟ اگر رب اجازت دیتا ان کو نا تو یہ مزار سے آواز دے کے کہتے نادان ہماری راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، دن روزوں میں گزرا کرتے. واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں! یہ کنڈیشن رہی ہے ان کی. پوری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی، تبھی تو اللہ نے ان کے مزار بنوائے. سب بنے ان کے مزار جا کر کے. آج تو جتنا بڑا چرسیا ہے اتنا ہی بڑا پہنچا ہوا ہے. ننگا مل گیا کوئی، تعویذ بھی دے جاؤ، نمبر بھی دے جاؤ. نمبر کا کیا کرے گا؟ کل سٹے کا نمبر پوچھنا. ہاں یہ ننگے، یہ سٹوری، یہ نشیڑی صرف سٹے کا نمبر بتا سکتے ہیں. خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ تو اللہ والا ہی بتا سکتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے! واہ واہ، انہی سے پوچھا جا سکتا ہے. قوم کا بیڑا غرق ہے. معاف کیجئے گا، مسلک اعلی حضرت یہ نہیں ہے کہ 70 چادریں چڑھائی جائیں. 2 قدم چل کے باپ کی دوا نہیں لا سکتا. 70 گز کی چادر لے کے 10 کلومیٹر سے آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے جامی آ رہے ہیں. کنڈیشن ہے ہم لوگوں کی. چادر لے کے 70 گز سے پھر تو کیسے آتے ہوگے؟ ہر قدم پہ 2 رکعت ادا ہو رہی ہوگی، وجود روزے سے ہوں گے، لب پہ درودوں کے ترانے ہوں گے. لیکن جب جا کے دیکھو نا ان 70 گز کی چادر والوں کو، جب چلتے پیر میں جوتے تو نہیں ہوتے ہیں، لباس بھی اسلامی نقی، چہرے بھی اسلامی نقی، چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، راستوں میں نشے کر کر کے چلا کرتے ہیں. مجھے بتا تو سکی تو 12 کلومیٹر سے چادر لے کے چلا، ظہر سفر میں ختم، عصر سفر میں ختم، مغرب سفر میں ختم، ساری نمازیں ضائع کر کے اگر تم مزار تک آ رہا ہے، کیا ضرورت پڑے گی تیری چادر کی؟ میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں چادر کتنی بھی قیمتی لے کر کے آ جاؤ، اگر مزار والا اللہ والا ہے تو اس کی قبر کو اللہ نے جنت کی کیاری بنا دیا ہے. اور اگر اعمال اچھے نہیں ہے تو تیری 70 نہیں 700 گز کی چادر سے بھی نتیجہ کچھ نہیں ہے. تیری چادر سے ان کے رتبے بلند نہیں ہوں گے، بلکہ تیرے آنے سے خدا تیرے رتبے بلند کرے گا. لیکن آنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے اس انداز میں آؤ کہ جب تم چلو تو دیکھنے والا دیکھ کے کہے اگر مصطفیٰ کے وفادار ایسے ہیں تو مدینے والا تاجدار کیسا رہا. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس کمبل پوش. واہ واہ واہ،
रोक लगेगी? किस दिन बदलेंगे हम? वो पैगंबर जिस पे पहली आयत की करा की नाज़िल हुई, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात है, यहाँ आंसू आते हैं। ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं। भाई अपनों में बैठोगे सारे मौलवी दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तो हम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले तो कह रहा जी दुआ करियो मौला हाई स्कूल में। हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, लल्ला को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन देख, आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूं। कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं, कमी नहीं है किसी की, ना अंधों की, ना बहरों की, ना कानों की, ना लूले, ना लंगड़े। जैसों में पहुंच जाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत हैं? पर ढोलक बजवाई हमने, जिससे पूरी जिंदगी ये रोकते रहे, उनके सीने पे हरामकारियां की हमने, फिर कह रहे मजार से फायदा नहीं हो रहा, होगा कहां से? बताइए, होगा कहां से फायदा? फायदा खाली कहने से नहीं होगा, फायदा तरीकों को अपनाने से। फिर सजती है महफिलें, शानदार गद्दे लगाए जाते हैं, शानदार साउंड लगाए जाते हैं, दो कुर्सियां लगाई गई, दो गद्दे लगाए गए, एक तरफ बेगैरत बैठा है तो दूसरी तरफ कौम की बेगैरत बेटी बैठाई जाती है। उसके बाद चंद बदचले ज़हनी अय्याश तबीयत के मालिक आकर के आगे कुर्सियां डाला करते हैं, फिर जब सवाल जवाब होते हैं और एतराज हुआ करते हैं, शेरो शायरी होती है, एक दूसरे को जलील किया जाता है, फिर कौम के बेटे उठ करके उन अय्याश तबीयत लोगों पे पैसे लुटाया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब पैसे लुटाए जाते हैं, लोग कहते हैं आज पता चला है मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला ठेकेदार पे कितना पैसा है, आज फला के बेटे ने सीख ऊंची कर दी है, आज उसके बेटे ने बहुत नाम रोशन कर दिया है। खुदा के वास्ते ये कोई इज्जत की बात नहीं है, ये कोई शान शौकत की बात नहीं है। जाओ, पता तो तब चलेगा जब कब्र में पहुंचोगे किसकी सीख खड़ी रह गई है, किसकी सीख गिर गई है। असल सीख का फैसला यहाँ बैठ करके नहीं होगा। मेरा जुब्बा देख करके फैसला ना करना कि मैं कोई जन्नती बंदा हूँ, मेरा मामा देख के ना फैसला करना मैं कोई जन्नती हूँ। जन्नती वो होगा मौत के वक्त जिस पे खुदा मेहरबान होगा, और कब्र में जाके जिस पे मदीने वाला मेहरबान हो जाए। अल्लाह वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश, वाह वाह वाह, आला हजरत फातिमा के लालों से, यूं ही दीन हम तक नहीं आया है, ऐसे ही मजार नहीं बन गए। खुदा की कसम खून दिया है अहले बैत ने, तब जाके दीन हम तक आया है। कसम खुदा की, मैं बात अर्ज कर लूं आपसे, माफ कीजिएगा अगर बात कड़वी लग जाए तो। हम ना, मैं सच्ची बात कहता हूँ, हम लोग तो वो लोग हैं जो उनकी कुर्बानियों का फल खा रहे हैं। हमारे हिस्से की परेशानी तो करबला वाले उठा गए, हमारे हिस्से के दुख तो मदीने वाले ने उठाए हैं। आज न तेरा गरिबान दीन के लिए पकड़ा गया, न मेरा गरिबान दीन के लिए पकड़ा गया। पूछ शाबे अबी तालिब की भूख कैसी थी, पूछ वो बच्चों का बिलखना कैसा था, पूछ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से वो हुजूर के साथ शाबे अबी तालिब के गुजरे हुए लम्हे, वो पूछ नबी की बेटियों से वो शाबे अबी तालिब की भूख क्या थी। एक दिन मेरा नबी शाबे अबी तालिब में आया है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने आगे बढ़ के वेलकम किया करके नय्याश तबीयत मुजावरों को, जिन्होंने कौम और इस्लाम की खैरत लूट के रख दी है, जिनकी बुनियाद पर आला हजरत और मसलक आला हजरत को गाली दी जा रही है। पूछो जरा कान पकड़ के इनसे, तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, जैसे मर्जी के मुताबिक तुम चाहोगे ढाल लोगे। अभी आला हजरत के सिपाही जिंदा है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दीन को चलने नहीं दिया जाएगा। दीन वैसे चलेगा जैसे मुस्तफा ने ला के दिया था, अबू बकर ने गोद में उठा के हम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अबू बकर सिद्दीक,
مسلक आला हजरत उर्स कब्बल पोश। वाह 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 मुबारकबाद पेश करता हूं सकी भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने ये महफिल सजाई है और रुत बदल दी है, वो उसकी रुत। हाँ, पहले होते थे तमाशे, अब मदीने वाले की बातें हो रही हैं। वाह वाह हाँ, वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वाह वाह नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते। क्या कहने। वाह वाह अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, खास करके जो मज़ार के जितने भी के उलमा अपने बाप की बोली नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं रसूल पाक की बोली वाह बोलते वाह हैं। वाह। मैं जानता हूं जब ये उलमा किसी गलत काम से रोकेंगे तो कुछ पाखंडियों की आवाज उठेगी कि फकीरों और मौलवियों में बनी कभी नहीं है। मैं कहता हूं फकीरी आती ही इल्म वालों को है, जिन्हें इल्म नहीं आता उन्हें फकीरी नहीं आती है। और रह गई बात विलायत की, तो वली वही होता है जो आलिम होता है। वाह वाह ये भी सुन लीजिए, कोई नंगा, कोई शरीयत का बागी, वली नहीं। वली बोलना पड़ेगा, वली। अगर ये सोच के बैठे हो मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा तो जहन से निकाल देना। मेरा मिजाज है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात। कमेटी वाले भी बड़े सख्त हैं, वो आज जलसे वाले भी काफी सख्त हैं। अल्लाह करे कि जो खामियां हमारे बीच हैं, खुदा करे इस महफिल के जरिए हमारे बीच से वो खामियां निकल जाएं। और कोशिश ये कीजिएगा कि हम इस महफिल से जो बातें काम आने वाली हैं वो अपने दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू इसलिए भी करता हूँ, महफिल में अक्सर नौजवान मिलते हैं हजरत, बड़े बूढ़े या तो हैं ही नहीं, आने के लायक नहीं है, नहीं है तब भी हमारे लिए नसीहत का एक बाब है। नहीं है इसका मतलब ये कि लोग बुढ़ापे को पहुँच नहीं पा रहे हैं, जल्दी कब्रिस्तान चले जाते हैं और उठ के नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें भी एक नसीहत है कि आज ताकत है, शायद कल इतनी भी चलने की ताकत ना हो। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर पढ़ा था जिसका मफहूम था कि जवानी ही की इबादत में मज़ा आता है। ठीक है ना, आज ताकत है तो बैठे सारे लोग, अल्लाह करे ये बातें दिमाग में उतर जाए। तवज्जो है ना, तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे, हलाल की जगह के